اور بادشاہ گزرا ہے. کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے ان بادشاہوں کی. یار آج کل کے کوئی بادشاہ ہیں؟ آج کل کے سب کھانے والے ہیں. دیکھیے نا سلطان محمود غزنوی کا بہت بڑا بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے بارگاہ کے اندر ایک عجیب و غریب مقدمہ آیا، کیس آیا، اور ایک شخص جانے لگا تجارت کے بھر سے تجارت کرنے کے لیے. تو اس نے کچھ اشرفیاں ایک شخص کے پاس، قاضی کے پاس رکھی، اور رکھنے کے بعد چلا گیا. کچھ ہی سالوں کے بعد واپس آیا تو اس قاضی صاحب نے کیا کیا، سونے کی اشرفیاں نکال لی اور کھوٹے سکے بھر دیے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہی کام ہوتا ہے نا، دغا بازی. اس نے دغا بازی کی، اور سلطان کا بہت ہی قریبی تھا وہ چیز جسٹس جو تھا نا، قاضی تھا، وہ بہت ہی قریبی تھا. تو وہ شخص آ گیا سلطان کی بارگاہ کے اندر، کہنے لگا سلطان میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، میری پوری زندگی کی کمائی انہی شرفیوں کے اندر تھی، تو اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو سلطان نے کہا تو ادھر ہی رکھ دے اس تھیلی کو اور چلا جا، جس وقت میں تجھے بلاؤں پھر آنا. تو شخص کا چلا گیا. تو سلطان نے نا جس گدھے کے اوپر بیٹھتا تھا تو جل کے ساتھ، کاجو کے ساتھ اس گدھے کو پھاڑ ڈالا. پھاڑنے کے بعد جو محل کے اندر چوکیدار تھے، نگہبان تھے، آس پاس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، سب کو چھٹی ہے 3 دن کے لیے، میں سیر کے اوپر جا رہا ہوں، شکار پر جا رہا ہوں، اور صرف جو صفائی کرنے والا ہے وہی بچے اور کوئی نہ بچے، سب کو چھٹی ہے، چلے جاؤ. سب چلے گئے. جس وقت صبح کے وقت وہ آیا صفائی کرنے والا، اس نے دیکھا کہ گدھا پھاڑا ہوا ہے، پھاڑا ہوا گدھا دیکھا اس نے تو وہ کہنے لگا سب کو بلایا، چھٹی والوں کو بھی بلا لیا. ہاں ہم تو برباد ہو گئے، خوار ہو گئے، وہ آئے گا وہ ہمیں لٹکا دے گا، برباد کر دے گا، نکال دے گا محل سے، نوکری ہماری چلی جائے گی، کیا ہو گیا ہے. کسی ایک کہنے لگا، قاضی کہنے لگا، وہ کہنے لگا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، ایک شخص کو ایسا سیے گا اس گدھے کو کہ سمجھ بھی نہیں لگے گی کہ کس نے سیا ہے، کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا، کہاں سے پھاڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ایک ماہ کی ہم تنخواہ دیتے ہیں، تم اس شخص کو بلاؤ. تو انہوں نے فوراً بلایا. احمد رفوگر اس کا نام تھا، احمد رفوگر. اس نے آ کر اس طرح سیا، سینے کے بعد وہ چلا گیا. اس نے ادھر سے بھی مال لیا ہے، تھیلی بھی اسی نے سی، اور ادھر سے بھی مال لیا ہے، گدھا بھی کسی نے سیا ہے، بہت سارا مال اکٹھا کیا چلا گیا. سلطان 3 دن کے بعد واپس آیا. آئے کیا وہ سلطان تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ لوگ تھے، وہ اس طرح کے لوگ تھے. ہاں کیا 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 رنگ کا ہے یار، دیکھیے نا. سلطان محمود غزنوی کہنے لگا، فوراً آتے ہی اس نے دیکھا گدھے کو کہ گدھا تو بڑا صحیح سیا ہوا ہے، سمجھ بھی نہیں لگ رہی کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا. تو اس نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا اس گدھے کو کس نے سیا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں سلطان، یہ پھاڑا ہوا بھی نہیں تھا، یہ نہیں پھاڑا ہوا تھا، نہیں سلطان یہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا بدبختوں میں خود پھاڑ کر گیا تھا، میں اس کو خود پھاڑ کر گیا تھا، دیکھیے نا کیا رنگ ہے. سلطان کہنے لگا میں اسے خود پھاڑ کر گیا تھا، تم کیا کہتے ہو نہیں پھاڑا ہوا. میں نے خود پھاڑا تھا، کس نے سیا ہے. تو وہ کہنے لگے احمد رفوگر ایک شخص ہے، اس نے سیا ہے. احمد رفوگر کو کون جانتا ہے. تو انہوں نے کہا فلاں قاضی صاحب، علاقے کا فلاں قاضی صاحب جو تمہارے بہت قریب ہے وہ جانتا تھا. ہم نے اتنے پیسے اور رقم دی ہے، اتنی 1 ماہ کی تنخواہیں بھری ہیں، اور یہ گدھا سیا ہے کہ وہ آئے گا ہمیں لٹکا دے گا، قتل کر دے گا، تباہ کر دے گا، اس لیے ہم نے ڈر گئے، ڈرنے کے بعد ہم نے اس کو سیا ہے. تو وہ کہنے لگا قاضی صاحب کو بلایا اور کہا احمد رفوگر کو بلاؤ. بلکہ اس قاضی کو نہیں بلایا، ان لوگوں کو بلایا، صفائی والے کو اس احمد رفوگر کا پتہ لگاؤ اور اس کو میری بارگاہ کے اندر پیش کرو. احمد رفوگر آ گیا.
और उसने पूछा सुल्तान ने, तो उसने कहा, फौरन उसने सही सही सच्ची बात कर दी कि फलां शख्स ने मुझे बुलाया है, इतनी रकम मुझे मिली है, इतनी रकम मिलने के बाद उसके बाद मैंने इसको सिया है। तो वो कहने लगा, ज़्यादा तालील और ताज़ीम की कोई ज़रूरत नहीं, ये बता ये जो थैली पड़ी है क्या इसको भी तूने सिया है? तो वो कहने लगा, हाँ फलां काजी साहब, तुम्हारे फलां काजी साहब का ये काम है। उसने सोने के सिक्के निकाल लिए थे, छोटे सिक्के भर दिए थे, और भरने के बाद कुछ सिक्के मुझे भी मिले, मेरी मेहनत मजदूरी। तो उसने कहा, ठीक है, जिस वक्त मैं तुझे बुलाऊं उस वक्त आना। अहमद रफू घर चला गया। अहमद रफू घर के जाने के बाद उसने सुल्तान महमूद हसनी ने ना उस काजी साहब को बुला दिया और कहा, काजी साहब ये बताइए क्या तूने इस थैली से क्या सोने की अशरफियाँ निकाली है? तो वो कहने लगा, नहीं नहीं सुल्तान, तुम मेरे ऊपर तामज़िया कर रहे हो, दागदार कर रहे हो मेरी इज्जत को। मैं इतने सालों से तेरे करीब हूँ, मैंने क्या इस तरह की कोई हरकत की है? सुल्तान, ये अच्छी बात नहीं है। तो सुल्तान कहने लगा, मैं तुझसे कहता हूँ कि अब तेरे पास वक्त है, तू मुझे बता दे, तेरे जो पर्दे हैं मैं रख लूंगा अपने पास, तेरी इज्जत को तार तार नहीं होने दूंगा। अब बता दे, वरना जिस वक्त चला जाएगा भले दरबार के अंदर तुझे रुसवा करूंगा। तो वो सच्चाई बयान करने लगा। वो कहने लगा, नहीं नहीं सुल्तान, तू मेरे ऊपर यार ये क्या क्या कह रहा है? सुल्तान यार, मैं इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा हूँ, कुछ तो देख, कुछ तो मेरी इज्जत रख। सुल्तान मेरे को ने कहा, ठीक है, सुबह इसका हिसाब किताब मैं करूँगा। इस वक्त वो आया तो वो कहने लगा, सुल्तान कि अब भी बता दे, अब भी तेरे पास वक्त है, क्या तूने ये थैली से सोने की अशरफियाँ निकाली हैं, खोटे सिक्के भरे हैं? तो वो कहने लगा, नहीं सुल्तान, खुदा की इज्जत की कसम मैंने नहीं निकाली। काजी साहब मुकर गया। देखिए ना, आजकल हमारे माशरे के अंदर भी इसी तरह है, अगर कोई इस तरह का जुर्म कर ले तो वो मानता नहीं और उसके ऊपर दलील देता है, दलीलें देता है कि मैंने इस तरह नहीं किया, मगर ना वो इस तरह का काम कर भी लेता है लेकिन उसके ऊपर दलीलें देता है। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम हो गया है, इंसान खता का पुतला है, हो जाता है काम, लेकिन उसके ऊपर रद्दो बदल कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि दलीलें देते फिर वो नहीं, बल्कि वो कहने लगा, अहमद रफूकर को बुलाओ। अहमद रफूकर आया और उससे पूछा सुल्तान ने कि बता, जिस थैली से इसने सोने के सिक्के निकाले थे? तो वो अहमद रफूकर ऊंची आवाज के साथ भरे दरबार के अंदर कहने लगा, जी इसको मैंने सिया है, और ये चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब जो खड़े हैं, इसने सोने की अशरफियाँ निकाली हैं, इतनी शर्फियाँ मुझे मेरी मजदूरी इसने दी है, छोटे सिक्के भी इसने भरे हैं। देखिए ना, वो गुलाम रो रहा है, सुल्तान मैं बर्बाद, मेरी जिंदगी की सारी कमाई कहाँ गई? तो सुल्तान कहने लगा, खामोश हो जा, अब अदालत लग गई है, अब अदालत लग गई है। इस वक्त ये बात हुई तो वो काजी साहब का जो पैखाना था वो भी निकल गया, और इस तरह के रंग, एक रंग आए दूसरा रंग जाए, क्या रंग है यार? तो सुल्तान ने कहा, दफे हो जा मेरी अदालत से, मेरे महल से, आज के बाद मैं तुझे देखता भी नहीं और मेरे महल के अंदर नजर भी ना आना। मैंने तुझे इतना माल दिया है, इतना रुतबा और मकाम दिया है, थोड़ी सी कमाई के लिए तूने इतनी बड़ी दलाल दी है, और झूठा होकर। तो जनाब वाला जिस वक्त ये बात हुई तो वो चला गया, काजी साहब चला गया। काजी साहब, वो काजी साहब जिस वक्त दिल्ली के दरबार के अंदर, गजनवी के शहरों के अंदर, गलियों के अंदर वो काजी निकलता तो लोग सलूट मारते, सलूट सलाम किया, झुककर मिलते थे। जिस वक्त ये काम हुआ तो वो लोग भी लानत कर रहे हैं, कहते हैं, हाँ क्या काजी ने क्या गलत काम किया है, सरंजाम दिया है यार, इतना करीब सुल्तान के, क्या इसको माल की कोई कमी थी? सुल्तान के करीब था, हाँ एक माह की भी तनख्वाह इसके बराबर नहीं है जो माल इसने दगा किया है उस गरीब के साथ। तो सुल्तान ने उसको पूरा माल दिया, हत्ता के बढ़ा चढ़ा कर गुलाम को दिया, और उसके बाद उसको भी माफ कर दिया, कहा रब की रजा के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ, और इसके बाद किसी के साथ ज्यादती मत करना और दफे हो जा मेरी बारगाह से। तो काजी साहब चला गया। जाने के बाद उसकी बीवी कहने लगी कि मैं अगर अपने भाइयों के पास, वालिदैन के पास और
देख के जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे मुझे कि तेरे आमद ने इतने बड़े रुतबे के मालिक ने क्या काम सर अंजाम दिया है। छोटी सी बात हो तो पूरे शहर के अंदर फैल जाती है। देखिए ना, तो जिस वक्त ये बात हुई तो उसको बीवी ने भी कहा मुझे तलाक दे, मैं जाती हूँ। तलाक का लफ्ज़ बड़ा अजीब व गरीब है। जिस वक्त ये बोला जाता है तो ज़मीन कांपने लगती है, आसमान कांपने लगता है। उस शख्स मर्द औरत के ऊपर फरिश्ते लानत करने लगते हैं। देखिए ना क्या, तो जिस वक्त ये बात हुई तो उसने तलाक तो नहीं दी, लेकिन उसकी बीवी चली गई। उसके बच्चे कहने लगे हम स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे दोस्त फ्रेंड क्या कहेंगे तुम्हारे वालिद ने इस तरह का काम सर अंजाम दिया है। तो वो सोचता सोचता दरवाजा बंद किया, रात को सोया। सुबह जिस वक्त उसके घर वाले आए देखा कि वो रूह परवास कर गए। इतनी बड़ी रुसवाई होने के बावजूद रूह परवास कर गई। रूह परवास करने के बाद देखिए ना, इससे नतीजा ये ज़ाहिर होता है कि ये दुनिया की अदालत थी, सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार था, उसकी अदालत थी। और कल क़यामत के दिन जिस वक्त ये तो लोग गवाही देने वाले इंसान थे, और कल क़यामत के दिन तुम्हारे अज़ाब होंगे, तुम्हारे ये हाथ होंगे, तुम्हारे पाँव और बाजू और जुबान को बंद कर दिया जाएगा, कान और आंखें बोलेंगी और कहेंगी या मालिक मौला इसने ये काम किया। अब तो मौत आ जाती है, उस वक्त मौत भी नहीं आनी। देखिए ना, उस वक्त मौत भी नहीं आनी। अब तो लानत कर रहे थे इंसान, उधर फरिश्ते कर रहे होंगे। देखिए ना, आज से अपने आप को सुधारो, आज से अपने आप को सुधारो और अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने आप को खड़ा करो और अदालत लगाओ तन्हाई के अंदर कि मैंने सारी जिंदगी के अंदर